السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ یوسف۔ چین سے جڑی ماضی، حال اور مستقبل کی خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، بیجنگ کے ٹھنڈے موسم میں سرمائی اولمپکس 2022 کے گرما گرم مقابلے جاری ہیں، جن میں چین اور دنیا بھر سے آئے ایتھلیٹس شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات کا احوال بھی اس بلیٹن کا حصہ ہوگا۔ چین کے مختلف شہروں میں جاری شیر کے سال کی تقریبات بھی آپ کو دکھائیں گے۔ چائنا میڈیا گروپ کے اسپرنگ فیسٹیول کا تذکرہ بھی کریں گے۔ چین کی معاشی اور زرعی ترقی، ٹیکنالوجی کے میدان میں نت نئی ایجادات، شہری اور دیہی علاقوں میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے بارے میں خصوصی رپورٹس بھی اس بلیٹن کا حصہ ہوں گی۔ منگولیا کے مقبول ترین کھیل دبئی ایکسپو میں چین کے روایتی ملبوسات کی مانگ کا ذکر بھی کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے اور رواں ہفتے کی اہم خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین دوستی اور تصویراتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ صدر شی کا کہنا تھا کہ چین نئے دور کے تقاضوں کے مطابق پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور چین کے عوام کے محفوظ اور شاندار مستقبل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہیں گی۔ چینی صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کو باہمی اعتماد، باہمی مدد اور دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینا ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے بیجنگ میں وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی صدر نے کہا کہ چین نئے دور میں ہم آہنگ چین پاکستان کمیونٹی اور ہم نسلی معاشرے کی تعمیر تیز کرنے کی غرض سے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ دونوں ممالک کے عوام مشترکہ مفاد حاصل کرتے ہوئے علاقائی تعاون کے فروغ اور عالمی امن میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ چینی صدر نے گزشتہ سال چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منانے کا ذکر کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ دونوں ممالک مضبوط اعتماد کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے لیے بہتر مستقبل تشکیل دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین پاکستان تعلقات کی اسٹریٹجک اہمیت مزید نمایاں ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا ابتری اور تبدیلی کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور پاکستان کو باہمی اعتماد، باہمی مدد اور دو طرفہ تعاون کی روایت کو آگے بڑھانا چاہیے اور مزید وسعت اور گہرائی کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون میں پیش رفت جاری رکھنی چاہیے۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ملک کی معاشی ترقی کی رفتار تسلی بخش قرار دے دی۔ وزارت کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سال 2021 کے دوران ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور کاروباری اداروں نے مستحکم ترقی کی۔ ان کمپنیوں کی آمدن اور مجموعی منافع میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ چینی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق چین میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی پیداواری صلاحیت اور سرگرمیوں نے سن 2021 میں مستحکم بحالی پر پیش رفت کو برقرار رکھا۔ گزشتہ سال 2 کروڑ یوان یا تقریباً 29,30,000 امریکی ڈالر یا اس سے زائد سالانہ سیلز ریونیو کے حامل صنعتی اداروں کے اہم اعشاریوں کی 2 سالہ اوسط شرح نمو کووڈ-19 پھیلنے سے پہلے کی نسبت زیادہ تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق 2 کروڑ یوان سالانہ سے زائد کاروبار کرنے والی چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی آپریٹنگ آمدنی میں سال بسال 19.9% اور مجموعی منافع میں 25.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران آپریٹنگ آمدنی اور مجموعی منافع میں اوسط 2 سالہ ترقی کی شرح بالترتیب 9.9% اور 16.8% دیکھی گئی، جو کہ سن 2019 میں اسی مدت کے دوران حاصل کردہ شرح نمو سے 5.8 اور 15.4% زیادہ ہے۔ چین کے مختلف شہروں میں شیر کے سال کی مناسبت سے تقریبات جاری ہیں۔ ان تقریبات کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں کو ملکی ثقافت سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ترقی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بھی بہتر ہو رہی ہیں۔ چین بھر میں لوگ شیر کے سال کے آغاز پر مختلف رنگا رنگ اور موسم بہار کی پرجوش تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ گوئی چو کے شہر پیچھے میں مقامی لوگوں نے ثقافتی لباس پہنے اور نئے سال کے آغاز پر منائے جانے والے تہوار کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یہاں کے مقامی باشندوں میں سے ایک وانگ چی یوئی کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی روز بروز بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا ملک ترقی کر رہا ہے اور وہ تمام لوگ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ چین کے وسطی صوبہ ہنان کے شہر لیو یانگ میں چینی ثقافت کے اسباق کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد بچوں اور نوعمر افراد کو اس بارے میں عملی معلومات فراہم کرنا تھا۔
यहाँ एक मकामी शागिर्द चांग मेंग चोंग ने बताया कि उन्होंने कागज की रिवायती तरीके से कटाई की और थैलियां बनाई और कदीम सकाफती वर्षे के बारे में मजीद मालूमात हासिल की हैं। चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के ज़कोंग शहर के लोगों के लिए लालटेन की नुमाइश मौसम बहार के त्यौहार की खास रिवायत है। इस साल शहर के लोगों ने सयाहों की तफरीह के लिए रंगीन लालटेन के 100 से ज्यादा ग्रुप बनाए हैं। कोरोना वबा के खात्मे के बाद चीन में मकामी सयाहत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मौसम बहार की तातीलात के इब्तदाई 3 दिन में 13 करोड़ से जायद चीनी शहरियों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का रुख किया। 7 रोज़ा तातीलात के इब्तदाई 3 दिनों में मकामी सयाहत से 167 अरब युआन से ज्यादा की आमदनी हुई। चीनी वजारत सकाफत और सयाहत के मालूमात मरकज के मुताबिक जश्न बहार की तातीलात के इब्तदाई 3 रोज के दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर 13 करोड़ 70 लाख अफराद ने सफर किया। वजारत के मुताबिक सयाहों के दौरों की तादाद में सन 2019 के दौरान कोविड-19 से पहले के आदाद शुमार में 71.5% बहाली देखने में आई है। 7 रोजा तातीलात के इब्तदाई 3 दिनों में मकामी सयाहत से हासिल होने वाली आमदनी 167.849 अरब युआन रिकॉर्ड की गई। मुख्तसर फासले के दौरों, देही सयाहत, बर्फ की सयाहत के दौरों, शहरी तफरीही दौरों और अहल खाना से मुलाकात के लिए सफर के रुझान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ तारीखी और सकाफती इलाकों और सयाहती और तफरीही मकामात पर मुसाफिरों की आमद में भी इजाफा हो रहा है। चीन भर में कुदरती मकामात पर जश्न मनाने की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं, जिनसे इस त्यौहार की चमक दमक में इजाफा हो रहा है, जिसने बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी जानिब राग़िब किया है। बीजिंग समेत चीन भर में प्राइस कंट्रोल का निज़ाम मुस्तहकम बुनियादों पर कायम है। चीनी दारुल हुकूमत में मुकीम गैर मुल्कियों का कहना है कि वो भी मौसम बहार का त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। तातीलात के दौरान कम रसद और बढ़ती तलब के बावजूद अशिया की कीमतों का न बढ़ना इत्मीनान बख्श रहा। बीजिंग में रहने वाले और काम करने वाले गैर मुल्कियों का कहना है कि जश्न बहार की तातीलात के दौरान यहाँ अशिया की कीमतें मुनासिब हद तक मुस्तहकम रहती हैं। चीन में मकामी लोगों की तरह यहाँ आबाद होने वाले गैर मुल्की भी जश्न बहार का त्यौहार खास एहतमाम के साथ मनाते हैं। नए साल की शाम के लिए खाने की तैयारी इस त्यौहार की खास रिवायात में से एक है। इस मकसद के लिए हर किस्म के खाने की खरीदारी जरूरी होती है। सब्जियों से लेकर मछली और फलों तक किसी भी किस्म के खाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूं महसूस होता है जैसे तातीलात के मौसम में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कम रसद के साथ इनकी तलब भी बढ़ जाती है। लेकिन इस साल के जश्न बहार की तातीलात के दौरान ऐसा नहीं हुआ। एक मछली फरोश ने बताया कि इस साल ज्यादा फर्क नहीं आया, कीमतें मामूल के मुताबिक ही रहेंगी। मौसम बहार की तातीलात के दौरान भी चीन में तिजारती सरगर्मियां जोरों शोर से जारी रही। मगरबी चीन में नौ तामीर शुदा जमीन ता समंदर राहदारी दुनिया के साथ चीन की तिजारत में अहम किरदार अदा कर रही है। वेस्टर्न चाइना सी कॉरिडोर का मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी जैसा किरदार है। मगरबी चीन में नौ तामीर शुदा जमीन ता समुंदर राहदारी 31 जनवरी से शुरू होने वाले जश्न बहार की तातीलात के दौरान भी दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात पर सामान पहुँचाने में मसरूफ रही, जिससे मकामी लोगों को दीगर ममालिक से गैर मुल्की अशिया खुरोनोश की दरामदात से लुत्फानंदोज होने और चीन के खाने बैरून मुल्क पहुँचाने में आसानी रही। ये राहदारी, जिसे न्यू वेस्टर्न लैंड सी कॉरिडोर कहा जाता है, जुनूब मगरबी चीन के बड़े शहरों जैसे चोंगछिंग म्यूनिसिपैलिटी और सूबे सिचुआन के दारुल-हुकूमत छांगतू को जनूबी चीन के क्वांगशी च्वांग खुद इख्तियार इलाके के साहिली और सरहदी शहरों से मुंसलिक करती है। छिनचौ रेलवे कंटेनर ऑपरेशन सेंटर में, जो कि क्वांगशी च्वांग खुद इख्तियार इलाके में न्यू वेस्टर्न लैंड सी कॉरिडोर का एक मरकज है, माल बरदार रेलगाड़ियां चीन के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और आसियान ममालिक से शॉर्टनिंग, निशास्ता और सफ़ेद शक्कर जैसी अशिया लेकर आती हैं। बीजिंग के योंगशिंग डिस्ट्रिक्ट और सूबा हुबे के चोंगली डिस्ट्रिक्ट को मिलाने वाली एक्सप्रेस वे को इंतहाई दिलकश बरकी कुमकुमों से आरास्ता किया गया है। ये इशारा सरमाई ओलंपिक्स के 2 वेन्यूज को मिलाती है। इसकी बदौलत दोनों शहरों का दरमियानी फासला सिमट कर सिर्फ 1 घंटा रह गया है। रास्ते पर सफर करने वाले एथलीट शायकीन इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। बीजिंग के यानशिंग डिस्ट्रिक्ट और चांगजियाखो के चोंगली डिस्ट्रिक्ट को बाहम मुंसलिक करने वाली एक्सप्रेस वे के तौर पर इस शाहरा ने इवेंट के लिए दोनों मकामात के दरमियान सफर के वक्त को महज 1 घंटा कर दिया है। एक्सप्रेस वे पर डिजाइन और सजावट चीनी सकाफत को सरमाई ओलंपिक्स की थीम के साथ जोड़ती है,
जो दुनिया भर के लोगों के लिए ओलंपिक की सकाफत का तजर्बा हासिल करने का एक मुनफरिद तरीका है। इस वक्त यानचिंग चोंगली एक्सप्रेसवे पूरी दुनिया के ओलंपिक एथलीट्स का इस्तकबाल करने और बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 के लिए ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट फराहम करने के लिए तैयार है। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स का बाज़ाब्ता आगाज जुम्मे को इफ्तिताही तकरीब के साथ मशहूर नेशनल स्टेडियम में हुआ, जिसे बर्ड्स नेस्ट भी कहा जाता है। खेलों के ये मुकाबले 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। ओलंपिक्स के मुकाबले 3 अहम मकामात पर यानी बीजिंग के मरकज, दारुल हुकूमत के शुमाल मगरबी जिला यांगचिंग और पड़ोसी सूबे हेपे के शहर चांगच्याखो में मुनक्किद किए जा रहे हैं। मौसम बहार और बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के एक साथ आगाज का हसीन इत्तेफाक, चीनी शहरियों के चेहरे खिल उठे। कहीं फसलों की बुआई हो रही है तो कहीं सरसों के पीले पीले फूलों ने हुस्न बिखेर रखा है। सफेद आलू बुखारे के बागात की जानिब भी सयाह खींचे चले जा रहे हैं। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 की इफ्तिताही तकरीब और लीचोन या जश्न बहार का आगाज इत्तेफाकिया तौर पर एक साथ रूनुमा हुआ, जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल की 24वीं शमसी इस्लाहात में से पहली इस्तिलाह है और इसे खेलों के इनेकाद और गहरे हल के साथ बवाई और फलने फूलने वाले मौसम दोनों के लिए अच्छा आगाज तस्वुर किया जा रहा है। चीन के शुमाल मगरबी सूबा कानसू के शहर रोंगनांग में कैनोला के चमकदार पीले रंग के फूल खिल रहे हैं और मकामी रिहायशियों और सयाहों के हुजूम को दिलकश नज़ारों की तरफ राग़िब कर रहे हैं। कैनोला के फूल चीन के जनूब मगरबी सूबा वोइचो के शहर शिंगई में भी खिल रहे हैं। फूलों का सुनहरी समुंदर वसी जमीन पर फैला हुआ है, जो एक शानदार पेंटिंग की तरह नजर आता है। चीन के जनूबी सूबा क्वांगचोंग की क्वांगनेंग काउंटी में सफेद आलू बुखारे के बागात पर बहार आ चुकी है, जो सयाहों को दरख्तों के दरमियान सैरो तफरीह करने और तस्वीर बनाने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। चीन में जुमे से नई ज़रई सरगर्मियों का आगाज हो गया, जिसे चीनी जबान में लीशोन कहा जाता है। इससे मुराद ऐसी सरगर्मियां हैं जिनकी बदौलत फसलों में बरकत पड़ती है। चीन में फसलों की बुआई का इस्तकबाल रिवायती अंदाज से करने की रस्म आज भी जारी है। चीन में रवां साल की ज़रई सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज जुम्मे को किया गया, जिसे लीचोन के नाम से जाना जाता है। ये काम उस वक्त किया जाता है जब चीन के लोग फसलों में बरकत के लिए रिवायती सरगर्मियां सरंजाम देते हैं। लीचोन कदीम चीनी कैलेंडर में शामिल 24 शमसी इस्लाहात में से पहली इस्तिलाह है, जो साल की ज़रई सरगर्मी के आगाज की निशानदेही करती है। कदीम चीन के मुताबिक काबिल ज़िक्र चीनी कमरी कैलेंडर एक साल को 4 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसके तहत मौसम बहार में फसल की बुवाई, गर्मियों में फसल के उगाव, खिज़ा में कटाई और सर्दियों में अनाज को ज़ख़िया किया जाता है। चीनी बाशिंदों की तरफ से एक कदीम ज़रई तहजीब का इजहार किया जाता है, जो लीचोन के मौके पर इब्तदाई मौसम बहार के गुन गाते वक्त मुख्तलिफ रस्म व रिवाज अपनाते हैं। चीन की जनूब मगरबी चोंगछिंग म्यूनसिपैलिटी के जिला नानचुआन के रिहायशी फूलों के तख्तों से लुत्फानंदोज होते हैं, जो मौसम बहार की पहली झलक के साथ ही हर तरफ खूबसूरती और सहरंगेजी तारी कर देते हैं। चीन में 1 जून से दलदलों के तहफ़्फ़ुज़ का पहला कानून नाफिजुल अमल होगा। चीन के पास इस वक्त बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल 64 आबी ज़मीनें हैं, जिनमें 1600 से ज़ायद दलदली पार्क्स, 2300 से ज़ायद पौधों की अक़साम मौजूद हैं। ये पार्क्स पौधों के 330 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के मस्कन हैं। आइए आपको इनकी सैर कराते हैं। चीन ने परिंदों के लिए एक खूबसूरत माहौल और आरामदेह रिहाइशगाहें बनाने की गरज से फितरत के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर जोर देने के बाद से आबी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। आलमी सतह पर दलदली इलाकों का 26वां दिन गुज़श्ता हफ्ते बुध को मनाया गया, जिसका मौजू लोगों और कुदरत के लिए दलदली इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ था। चीन की कौमी इंतज़ामिया बराए जंगलात व चरागाह के मुताबिक इस वक्त चीन के पास बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल 64 आबी ज़मीनें हैं, जिनमें 1600 से ज़ायद दलदली पार्क्स मौजूद हैं। यहाँ पौधों की 2300 अक़साम और तकरीबन 330 किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। चीन में दलदली ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का पहला कानून 1 जून 2022 को नाफिज किया जाएगा। कानून के मुताबिक चीन मुख्तलिफ सतहों पर दलदली इलाकों की मुताल्लिका इंतज़ामिया की मदद हासिल करेगा और अहम दलदली इलाकों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल मकामात के ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा। सिंकियांग के खुद इख्तियार ओगियोर रीजन के बर्फ पोश मैदानों में रिवायती खेल पेश किए गए। ये मौसम बहार की तकरीबात का हिस्सा थे। मकामी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कदीम मंगोल जंगजुओं की तरह तीर अंदाजी की। शाकीन इन खेलों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए।
شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے آلتے پریفیکچر میں برف سے ڈھکے ایک میدان میں موسم سرما کے کھیلوں کے خصوصی مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایک مقامی نسلی اقلیتی گروپ نے موسم بہار کا تہوار منایا۔ چین میں نئے قمری سال کی تعطیلات کے وسط میں منعقدہ اس تقریب میں حصہ لینے کے لیے مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جن میں منگولوں کی روایتی سرگرمیاں اور خصوصیات نمایاں تھیں۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے موقع پر بہت سے شرکاء کھیلوں میں اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب سے دلچسپ مقابلوں میں سے ایک آئس تیر اندازی کا مقابلہ تھا، جس میں مقابلہ کرنے والوں کی جانب سے برف پر رکھی ہوئی رسی سے بنائی گئی گیندوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک منگول روایت کے مطابق جو لوگ اس کھیل میں پہلی بار حصہ لیتے ہیں، ان کے لیے رسی سے بنائی گئی مختلف سائز کی 3 گیندوں کو نشانہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے انہیں حقیقی طور پر گھڑ سوار یا تیر انداز مان لیا جاتا ہے۔ دبئی ایکسپو 2020 میں چینی خواتین کے بنائے روایتی ملبوسات لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جشن بہار کے موقع پر نمائش کے لیے رکھے گئے ملبوسات کا مقصد دنیا بھر سے آئے سیاحوں کو چینی ثقافت سے روشناس کرانا ہے۔ چینی پیویلین میں رکھے ملبوسات میں سیاح گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ مختلف ادوار میں چینی خواتین کے لباس اور پہناوے کے انداز کو مد نظر رکھ کر شاندار ڈیزائن کے ساتھ تیار کیے گئے روایتی ملبوسات نے دبئی ایکسپو سن 2020 میں آنے والے سیاحوں کو حیران کر دیا ہے۔ چینی پویلین میں یہ روایتی ملبوسات جشن بہار کے موقع پر نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، جس کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو چینی ثقافتی خصوصیات سے آگاہ کرنا ہے۔ ان کپڑوں میں سے لباس کے 3 سیٹ، جنہیں تی ای کہا جاتا ہے، چینی پویلین کے باہر نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ چین کے قدیم زمانے میں اعلیٰ درجے کی حامل خواتین کے پہناوے میں شامل اس لباس کو تی نامی پرندے کی کڑھائی کی وجہ سے تی ای کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چینی پویلین کو حال ہی میں خاص طور پر چینی اشیاء سے سجایا گیا ہے، جس کا مقصد 1 فروری کو جشن بہار کی آمد کو پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہنا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں منعقد ہونے والی پہلی عالمی نمائش کے طور پر دبئی ایکسپو 2020 کا آغاز گزشتہ سال 1 اکتوبر سے ہوا تھا، اور یہ نمائش اس سال 31 مارچ تک جاری رہے گی۔ چین میں موسم بہار کی 7 روزہ تعطیلات کے دوران سیاحت کو خوب فروغ ملا۔ 251 ملین سے زائد افراد ان تعطیلات کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں گئے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارے۔ چین کو اندرون ملک سیاحت سے تقریباً 46 ارب ڈالر کی آمدن ہوئی۔ روایتی انداز کے ساتھ آن لائن سروسز کا خوب استعمال کیا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سمارٹ ٹورزم کو بھی فروغ ملا۔ چین میں اسپرنگ فیسٹیول کی 7 روزہ تعطیلات کے دوران ملک بھر میں سیاحت کو بھرپور فروغ ملا ہے اور مجموعی طور پر 251 ملین افراد نے جشن بہار کی تعطیلات کے دوران ملک کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور سیاحتی سرگرمیوں سے لطف اٹھایا ہے۔ اس دوران ملکی سیاحت کی مد میں تقریباً 46 ارب ڈالرز کی آمدنی ہوئی ہے۔ رواں برس اسپرنگ فیسٹیول یا نئے چینی سال کی سرگرمیاں 1 فروری سے شروع ہوئیں، جبکہ تعطیلات کا دورانیہ 31 جنوری سے 6 فروری تک رہا۔ اس موقع پر تعطیلات کے دوران رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقاتیں، شہری تفریحی دورے، دیہی علاقوں میں چھٹیاں گزارنا اور سرمائی کھیلوں سے لطف اندوز ہونا چینی شہریوں کی اہم سیاحتی سرگرمیاں رہی ہیں۔ شہریوں نے کووڈ-19 کی وبائی صورتحال کو بھی مد نظر رکھا اور سیلف ڈرائیونگ ٹورز، پیرنٹ چائلڈ ٹورز، تھیم پارک ٹورز اور آئس اینڈ سنو ٹورز جیسے مختلف فاصلے کے تفریحی سفر کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ اکثر لوگوں نے وبائی صورتحال کے تحت چھٹیاں اپنے گھروں کے قریب گزارنے کو ترجیح دی۔ جشن بہار کی تعطیلات کے دوران چین بھر میں روایتی لوک ثقافتی سرگرمیوں اور بہار میلوں کا بھی انعقاد کیا گیا، جس سے سیاحوں میں ہمیشہ سے مقبولیت حاصل رہی ہے۔ ایسی تقریبات میں مقامی ثقافت کے متنوع رنگ، ذائقے دار کھانے، لوک گیت، رقص وغیرہ جیسی سرگرمیاں وسیع پیمانے پر دیکھنے کو ملیں۔ انہی میلوں کے دوران خصوصی مقامی زرعی مصنوعات اور دستکاریوں کی نمائش بھی کی گئی، جس سے مقامی صنعتوں کے فروغ میں نمایاں مدد ملی۔ رواں سال جشن بہار کی تعطیلات میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سمارٹ ٹورزم نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف پلیٹ فارمز پر شاندار اور دلچسپ کلاؤڈ ایگزیبیشنز، کلاؤڈ اسپرنگ فیسٹیول گالا، کلاؤڈ لیکچرز اور کلاؤڈ پرفارمنس کا انعقاد کیا گیا۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے آن لائن خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا اور انہیں سیاحتی مقامات کے آفیشیل وی چیٹ اکاؤنٹ اور آن لائن ٹریول ایجنسی پلیٹ فارم کے ذریعے
قبل از وقت بکنگ، وبا سے بچاؤ اور انتظامی خدمات کی معلومات تک ون سٹاپ رسائی حاصل رہی۔ اسی طرح سیاحتی سرگرمیوں میں بیجنگ سرمائی اولمپکس کا رنگ بھی غالب رہا ہے۔ بیجنگ سرمائی گیمز کی وجہ سے چین بھر میں برفانی کھیلوں کے مقابلوں کو نمایاں اہمیت ملی ہے، اور اکثر لوگوں نے جشن بہار کی تعطیلات منانے کے لیے ایسے مقامات کا رخ کیا جہاں وہ برفانی کھیلوں سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہوئے۔ برف اور برفانی تھیم کی سیاحت نے متعلقہ صنعتوں بشمول اسکیئنگ ریزارٹس، گرم چشموں اور ہوٹلوں میں کاروبار کو فروغ دیا ہے۔ ملک بھر میں متعدد سیاحتی ایجنسیوں نے چھٹیوں کے دوران بچوں کے لیے آؤٹ ڈور ریسکیو، نالج لرننگ، کاشتکاری کے تجربات، فارم سے متعلق تفریحی سرگرمیاں اور دیگر ایسی خصوصی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جن سے بچوں کو کھیل کھیل میں زندگی کے مختلف رنگوں سے روشناس کروایا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 7 روزہ تعطیلات اور سیاحتی سرگرمیوں کے عروج پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور مجموعی طور پر سیاحتی منڈی مستحکم اور منظم رہی ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد شامل کریں گے سیگمنٹ نیو ویژن۔ آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے سیگمنٹ نیو ویژن۔ ہماری ساتھی میزبان عفت ہمیں بیجنگ کے نواح میں واقع ایک گاؤں کی سیر کروا رہی ہیں۔ اس گاؤں میں زراعت، تعلیم اور سیاحت جیسی سہولیات کو یکجا کیا گیا ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے باعث چین میں دیہی سیاحت کو تیزی سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ دیہی سیاحت کا کاروباری حجم 1 کھرب یون سے بڑھ گیا ہے۔ ملک بھر میں کسان خوشحال ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عفت اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھی سارا افسر۔ السلام علیکم جی، اور آج ہم موجود ہیں بیجنگ کے قریب ایک گاؤں میں ہیں جہاں لوگ نہ صرف تو سیر کر سکتے ہیں بلکہ اسٹرابری بھی چین سکتے ہیں اور بچوں کو زراعت کے حوالے سے تعلیم بھی دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا معاشی ماڈل ہے جس میں زراعت، سیاحت اور تعلیم کو باہم مربوط کیا گیا ہے، اور اس کے باعث لوگ بہت تیزی سے خوشحال بھی ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، کیا آپ اس میں تو دلچسپی رکھتے ہیں؟ تو آئیے ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ چین میں دیہی علاقوں میں جا کر موسمی سبزیاں، پھل مثلاً اسٹرابیری وغیرہ چننے، انہیں کھانے پکانے، یہاں کی سیر کرنے اور قیام و طعام کو ملا کر دیہی سیاحت کا ایک نیا رجحان متعارف کروایا گیا ہے، جس کا کاروباری حجم 1 کھرب یوان سے متجاوز ہو چکا ہے۔ دیہی سیاحت نے کسانوں کی ایک بڑی تعداد کو غربت سے نجات دلانے میں مدد فراہم کی ہے، اور یہ دیہی احیاء میں بھی بے حد اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کی ایک مثال صوبہ خوبے کا قصبہ چنگوان ہے، جہاں حکومت 2019 سے بھرپور انداز میں تفریحی اور تجرباتی زراعت کو فروغ دے رہی ہے۔ یہ قصبہ دیہی سیاحت پر مسلسل 5 تہوار منعقد کر چکا ہے، جن میں ارد گرد کے علاقوں سے 1 لاکھ سے زیادہ سیاح آئے اور 10 کروڑ یوان سے زائد کی سیاحتی آمدنی ہوئی ہے۔ نامکمل اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں صوبہ ہونان کے شہر چانگشا میں 1000 سے زیادہ نئے فارمز چنائی کے اس تجربے سے وابستہ ہوئے، اور اس سرگرمی سے متعلقہ معیشت سالانہ 1 بلین یوان سے تجاوز کر گئی۔ بیجنگ اور شانگھائی جیسے بڑے شہروں کے مضافاتی علاقوں میں چنائی کے باغات اور بھی زیادہ بہترین ہو چکے ہیں، اور چھٹیوں میں یہاں پکنک منانا لوگوں کا ایک مقبول انتخاب بن گیا ہے۔
ऐसे फार्म्स की बेहद मकबूलियत की यही वजह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं और लोगों की मुख्तलिफ ख्वाहिश को पूरी हो सकती है। मिसाल के तौर पे फितरत में तो मजबूत शफायाबी की सलाहियत मौजूद है और फितरत के करीब आना तो लोगों की हकीकी परेशानियों यहाँ तक के कुछ इमराज से भी शिफायाब कर सकता है। बड़े शहरों में जिंदगी बेहद मसरूफ होती है और सैर व तफरीह के लिए वक्त कम मिलता है। दफ्तर के थका देने वाले माहौल से दूर ये सादा कुदरती माहौल पुरसकून भी करता है और स्ट्रॉबेरी चुनते हुए ताज़ा स्ट्रॉबेरी खाना तफरीह का मज़ा दोबाला कर देता है। यहाँ सिर्फ तफरीह ही नहीं है, लोग अपने बच्चों को भी यहाँ लाते हैं और ये बच्चे ज़मीन के एक टुकड़े का इंतखाब करते हैं जहाँ वो बुआई से लेकर पौधों के उगने के अमल और इनकी नशोनुमा का तजुर्बा कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए मेहनत, सब्र और मोहब्बत को परवान चढ़ाने की एक अमली तजुर्बा गाह भी है और एक ज़बरदस्त तालीमी और तफरीही मैदान भी। अगर आपको लगता है कि इन फार्म हाउसेस में आकर आप सिर्फ स्ट्रॉबेरी चुन सकते हैं तो आप गलत हैं। 80 की दहाई में चीन ने देही सयाहत को बाज़ाब्ता तौर पर फ़रोग़ दिया। इंसदाद गुर्बत के ख़ात्मे में ये चीन की पॉलिसी का एक बहुत अहम तस्वुर है। वक्त के साथ साथ देही सयाहत ने इस कदर फ़रोग़ पाया कि अब आपको इसमें मुतनव्व सरगर्मियाँ नज़र आती हैं और उसके साथ साथ आप न सिर्फ इन सरगर्मियों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं बल्कि लोगों की खुशहाली में भी एक नुमाया फ़र्क देखते हैं। गुज़श्ता 40 बरसों में देही सयाहत या फार्म हाउसेस पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, जो किसानों की आमदनी में इजाफा करने, देही मजदूरों के लिए रोजगार की फराहमी और शहरी देही तरक्की को मरबूत करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही फार्म हाउसेस की तरक्की ने देही सयाहत के फरोग, सनती ढांचे की तरतीब, इलाकाई मईशत की तामीर और ज़रूरी मार्केटाइजेशन के अमल को तेज करने के लिए बेहतरीन माशी फ़वाइद फराहम किए हैं। देही सयाहत का हुकूमती इंतज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा मयारी होता जा रहा है। स्टार रेटेड होटल्स की तरह स्टार रेटेड फार्म हाउसेस भी होते हैं। इसके साथ ही हुकूमत मकामी ज़रूरी वसाइल पर मबनी ब्रांडेड फार्म हाउसेस की तरक्की में भी मदद और रहनुमाई फराहम करती है और कुछ मकामात पर मकामी ज़रूरी वसाइल इस्तेमाल करते हुए मकामी खुसूसियात के साथ ब्रांडेड फार्म हाउसेस तश्कील दिए गए हैं। स्ट्रॉबेरी का जायका बहुत अच्छा है। यहाँ पर चूँकि कुदरती खाद इस्तेमाल होती है इन फार्म्स पर और यहाँ पर कीड़े मारदियात का स्प्रे नहीं किया जाता, मसनूई खाद नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ पर उगने वाले फल सब्जी का जो जायका है वो बहुत बेहतरीन होता है। बावजूद ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी से यहाँ पर मदद ली जा रही है, लेकिन मसनूई जो खादें हैं उनसे ये फल सब्जियाँ महफूज हैं, इनका जायका बेहतरीन है और इसे कहते हैं रिफाइंड एग्रीकल्चर। इस फार्म के मालिकन का ताल्लुक चीन के सूबा ताइवान से है और वो ताइवान की शानदार ज़रूरी टेक्नोलॉजी भी साथ लाई हैं, जिससे स्ट्रॉबेरीज को आम स्ट्रॉबेरीज से ज़्यादा मीठा और बेहतर बनाया गया है। इस फार्म पर सिर्फ सेहत बख्श और आलूदगी से पाक ताज़ा फल, सब्जियां और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की पैदावार होती है। फार्म की इंतज़ामिया सब्ज़ ज़राअत, माहौलियाती ज़राअत और सेहत बख्श ज़राअत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कंपनी दीगर सब्ज़ नामियाती ज़रूरी मसनूआत मसलन अपने यहाँ के तैयार करदा जैम्स, एंजाइम्स, चावल के सिरके और चाय का साइड बिजनेस भी कर रही है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मोहब्बत और ताजगी है और लोगों को खुशी का एहसास होता है। कितनी अच्छी बात है। बेशक ये एक ऐसा माशी मॉडल है जो लोगों की ज़िंदगी में एक बेहद मुस्बत तब्दीली लेकर आया है। लोगों की ज़िंदगी में आने वाली खुशहाली हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक काबिल तकलीद मॉडल है। और एक ब्रेक के बाद आपको करवाएंगे चाइना की सैर। आप देखते रहिए चाइना टुडे।